كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، من سؤالي واختياري. يا تواب توب علينا، يا تواب توب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، 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 رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، 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 رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، 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 رب اغفر لنا وارحمنا
وتب علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك وعلى خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعه بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين ومسلمات رحمكم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada petang yang mulia ini untuk kita mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah,
Dalam pelajaran kita semalam, kita sudah pun membicarakan daripada rukun salat yang ke-9 dan yang ke-10. Ya, para jemaah sekalian, apa dia rukun salat? Kita dah kata rukun salat tu ada 13 perkara. Pertama ialah niat. Kedua ialah takbiratul ihram. Ketiga ialah berdiri tegak menghadap kiblat. Dan keempatnya ialah kita membaca suratul Fatihah. Yang kelima ialah kita rukuk dengan tomak nina. Dan yang keenam ialah kita i'tidal dengan tomak nina. Dan yang ketujuhnya ialah kita sujud dengan tomak nina. Sujud tu ada dua lah ya. Dan yang ke-8nya ialah kita duduk antara dua sujud. Yang ke-9 ialah membaca tasyahud akhir. Yang ke-10 ialah duduk dalam membaca tasyahud akhir. Duduk itu sendiri adalah rukun. Membaca tasyahud akhir, satu rukun. Jadi kalau tasyahud akhir dibaca tidak dalam duduk, tidak sah. Mesti dalam duduk. Duduk yang mana? Duduk yang betul, yang sempurna. Duduk yang betul sempurna bagaimana? Iaitu duduknya di mana tulang sulbinya straight. Tidak ada setengah bongkok, tidak. Melainkan kalau orang sakit. Orang sakit dia tak boleh nak straight. Pasal tulang belakang dia dah kerekot agaknya kan. Jadi dia bongkok lah, apa nak buat. Itu dah memang keadaannya. Tapi kalau saja dia bongkok gitu, tidak sah kerana dia tidak duduk dengan sempurna. Dan cara duduk itu ada sunatnya. Duduk tu sendiri wajib. Duduklah duduk cara kita kita kata bersimpul ke, ataupun kita tak kaki kanan atau kaki kiri ke, atau bersila ke, atau kaki berlunjuk ke kiblat ke, tak kisah. Penting duduk. Itu rukun. Tapi sunatnya duduk itu ialah duduk tawarruk. Itu kalau duduk tahiyat akhir tu, duduk tawarruk. Tawarruk tu macam mana? Punggung dia landing atas lantai, kaki kiri dia keluar bawah kaki kanan, dengan jari-jari kaki kanan tu ditekankan sekadar yang termampu menghadap ke arah kiblat. Jadi kaki kanan ni kalau jari-jari itu tak ditekankan, tak menghadap ke arah kiblat, apa hukumnya? Sah. Sebab penting dia duduk. Cuma ni cara sunatnya. Kalau kaki dia tu tak dia menghadap ke jari, tak menghadap kiblat, dia terbalik pula jari dia. Itu sah, ya. Cuma tak sempurna sunatnya. Yang sunatnya jari-jari kaki tu ditekan menghadap ke arah kiblat dan kaki kiri tu keluar di bawah kaki kanan. Itu nama duduk tawarruk. Kita pun dah sebutkan duduk tawarruk ini sunat duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir sebelum kita beri salam. Kalaulah sekiranya kita ada nak sujud sahwi, kerana kita dalam solat tadi kita lupa baca doa kunut umpamanya, atau sesuatu yang dinamakan sunat ab'ad. Nanti kita akan belajar babnya. Sunat ab'ad, sunat yang kuat, yang di mana kita kalau tinggal kita disuruh sujud sahwi. Jadi kalau kita dah ada intention, dah ada niat nak sujud sahwi nanti sebelum beri salam, kita duduk iftirash, duduk macam antara dua sujud. Jangan duduk tawarruk lagi. Nanti bila kita sampai fil alamin innaka hamidum majid, kita pun Allah Akbar pergi ke sujud sahwi. Sujud sahwi itu dua kali lah. Allahu Akbar, niat hati aku sujud sahwi kerana Allah. Sahwi. Bukan sawi, itu sayur sawi. Ni sahwi. Dia ada ha dia ya. Sahwi. Kemudian lepas tu dia sujud, Allah Akbar duduk, Allah Akbar sujud lagi, Allah Akbar. Kemudian baru duduk tawarruk, punggung di atas lantai dan kaki kiri keluar bawah kaki kanan, dan kemudian dia pun beri salam. Tak payah baca tahiyat lagi. Dia terus beri salam, ya. Itulah dia tuan-tuan rahimakumullah. Kita duduk tahiyat akhir atau tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau sekiranya tak boleh duduk kerana dia sakit, kaki dia tak boleh bengkok, dia baca tahiyat akhir tu, tasyahud akhir dalam keadaan dia berdiri, ya. Baik, pada hari ini kita menyambung lagi rukun yang ke-11. Ya, di muka surat yang kita katakan di muka surat yang ke-441. Ya, rukun yang ke-11 daripada rukun salat. Marilah sama-sama para jemaah sekalian kita bacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada sekalian keluarga yang kita kasihi dan para sahabat yang kita redai,
Dan demikian juga kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama yang silam, dan juga para masyayikh, guru-guru, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikianlah semua kepada guru-guru yang telah menyampaikan agama sampailah kita pada hari ini. Dan bil khusus guru kita, tuan pengarang kitab kita ini, iaitu Sayyid Muhammad Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samit, yang kedua-dua mereka masih hidup di tanah suci Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan usia mereka dalam sihat walafiat, dan dilindungi mereka dari segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati roh sekalian para guru-guru, para masyayikh, para alim ulama yang dahulu. Dan semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat-darjat mereka. Dan semoga berkat-berkat mereka tu Allah limpahkan ilmu mereka kepada kita, sehingga dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan. Ala haziniyatis salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darain. Amin. Rukun yang ke-11, membaca selawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil diwajibkannya membaca selawat. Jadi kita membaca selawat atas Nabi pada tahiyat akhir adalah merupakan rukun salat. Kalau dah kata rukun, tak baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sah salatnya. Jadi dalil yang mewajibkan kita baca selawat itu apa dia? Dalil diwajibkannya membaca selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala tasyahud akhir dalam salat fardu atau salat sunat adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu semua kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengucapkan salam yang sempurna atasnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu ayat itu selalu kita dengarkan dalam ceramah-ceramah dan juga pada khutbah Jumaat, ya. Jadi itu adalah perintah Allah, wahai orang beriman, selawatlah kamu pada Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW dan ucapkan salam yang sempurna. Jadi perintah selawat, jadi makna wajib. Jadi wajib ni alim-alim ulama berfikir, jadi kalau wajib tu nak letak kat mana nak baca wajib tu. Jadi mereka semua setuju kita ni wajib solat, maka dijadikanlah baca selawat itu wajib dalam solat. Tapi solat tu bagaimana, kat di tempat mana, kat Fatihah ke, kat rukuk ke, sujud ke. Mereka semua setuju ditambahkan selawat itu di tasyahud yang akhir. Kerana membaca tasyahud itu adalah rukun, wajib, mesti baca. Jadi tambahkanlah selawat atas Nabi SAW pada selepas membaca tasyahud. Iaitu lepas kita tasyahud tu sampai mana? Daripada mula kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah tu baru kita dirikan jari kita. Jadi jari kita tu pada asalnya hanya standby saja. Bila illallah baru kita dirikan. Bila baca wa asyhadu anna Muhammad, maka kita turunkan. Kenapa turunkan Ustaz? Sebab tak relevan, tak sesuai lagi. Sebab yang kita tunjuk jari ni ialah mengesakan Allah. Allah the only one. Jadi kita tunjukkan dengan jari kita. Tapi bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dah tak kena mengena dengan tauhid. Jadi maksud tidak ada kena mengena dengan kita kata keesaan, sebab Nabi SAW adalah antara nabi-nabi yang ramai lagi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai itulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah namanya tasyahud. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah pula namanya selawat. Jadi inilah ulama-ulama semua sepakat setuju selawat ini diletakkan selepas hujung tasyahud sebagai dia menjadi rukun daripada rukun-rukun salat. Alhamdulillah.
Jadi kalau kita fikir balik, selawat ini membaca selawat, minta Allah supaya selawat ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kena mengenai kita menyembah pada Allah? Nak tunjuk di sini bagaimana darjat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita mengesakan Allah, kita solat menyembah pada Allah, tetapi Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya tak ketinggalan, masih lagi masuk di dalam membaca selawat atas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana mulianya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ukuran lafaz di muka surat 442. Ukuran lafaz selawat yang wajib. Yang wajib tu yang macam mana Ustaz? Ni dah ukuran dia. Ukuran dia ialah kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada orang baca macam tu, sah. Dan dikira cukup rukun dia. Atau dia baca Allahumma salli ala rasulih. Rasulihi itu mana atas rasulnya, Rasulullah, ya. Atau dia baca Allahumma salli ala nabi. Nabi itu Rasulullah lah, ya. Atau dia baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pun boleh juga. Cuma kita semua biasa baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tambah Sayyidina tu kerana sebagai penghormatan yang telah kita sebutkan semalam, ya. Dalam pembicaraan kita tentang baca Sayyidina tu, alim-alim ulama bersetuju untuk kita meletakkan Sayyidina sebelum nama Nabi sebagai penghormatan pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz selawat yang afdal, yang lebih utama adalah selawat Ibrahimiyah. Ini selawat Ibrahimiyah ni yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi sewaktu para sahabat-sahabat diperintah oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah kamu pada Nabi dan berilah salam yang sempurna kepadanya. Sahabat-sahabat datang pada Nabi kita SAW dan berkata, ya Rasulullah, ammas salam kad arafna. Ada pun memberi salam, kami sudah tahu. Assalamualaikum, kita dah tahu. Tetapi macam mana selawat? Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita nak selawat atasmu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajar kepada mereka, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, dan seterusnya. Tetapi ada lafaz-lafaz riwayat hadis lagi. Bukan satu hadis tuan-tuan, ni hadis ni banyak. Ada lagi riwayat-riwayat hadis yang ada beberapa tambahan dan lafaz-lafaz baik yang dimasukkan. Seperti kita katakan di sini selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Ditambahkan apa? Abdika wa rasulika, hambamu dan rasulmu. An-Nabi, dan seorang Nabi, Al-Ummi, iaitu yang ummi, yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Ustaz, kenapa Nabi kita tak tahu baca, tak tahu menulis? Banyak hikmah lah. Ya, antaranya yang paling simple sekali, kalau Nabi kita tahu membaca, tahu menulis, akan orang tuduh Nabi kita yang mengarang Al-Quran. Macam mana nak karang? Nak tulis pun tak tahu, nak baca pun tak tahu. Macam mana Nabi boleh tahu Al-Quran ini Al-Quran? Sebab sudah diwahyukan kepada Nabi dan Nabi SAW menghafal dan mengingatinya. Itulah dia tuan-tuan ni. Itu antara hikmahnya. Banyak hikmahnya lagi. Wa ala alihi wa azwaj, dan di atas keluarganya, wa azwajihi, dan isteri-isterinya, wa zurriyatihi, dan zuriatnya. Tambah lagi. Ya. Ini yang disunatkan, ya. Dia yang betul, yang wajibnya tu, yang rukun Allahumma salli ala Muhammad. Itu saja. Itu rukun. Kalau orang baca Allahumma salli ala Muhammad, dia stop sampai situ. Assalamualaikum. Sah tak? Sah. Tapi itu kurang sempurna. Kerana kesempurnanya seperti kita sebut sini. Yang selalu kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat atas Nabi Sayyidina Muhammad SAW, wa ala, dan di atas ali. Ali itu mana? Keluarga. Ali Muhammad, dan di atas keluarga Sayyidina Muhammad SAW. Itu yang normal lah kita baca. Jadi wa ala ali itu dah masuk hukum sunat, ya. Dia bukan hukum wajib. Yang wajib Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammad itu adalah sunat. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala, semua tu adalah sunat.
Oh ya, sunat ke Ustaz? Alamak, selama ni saya duk baca. Baguslah, dah tahu sunat tu bacalah. Ada orang, maaf ya, sebelum dia belajar ni, yang sunat semua dia baca. Pasal dia ingatkan semua wajib. Okey, tak apa. Tapi bila dia belajar, oh sunat, ya dia tak baca pula. Astaghfirullah. Kau ni tambah ilmu, tapi kurang pula amalan dia. Ini bukan ilmu manfaat. Jadi ilmu yang manfaat, bila kita belajar, bertambah amal. Ini ilmu yang tak manfaat, dia belajar, makin kurang pula amal dia. Oh, dulu dia baca wa ala lisana Muhammad kama salih. Oh, sekarang dia tak baca, dia ambil wajib aja. Astaghfirullah. Jangan macam tu. Kita sebutkan ni sebab kita tahu membezakan mana yang wajib, perenggan wajib, mana perenggan yang sunat. Itu tujuannya. Jadi yang baik sekali, yang sempurna, disebutkan seperti mana kita sebut tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Tambah 4 perkataan tu. Wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Tambah lagi 2 perkataan. Oh, ada tambah. Tak apalah, kalau tambah pahala lebih lagi. Ya, apa maknanya? Dan di atas keluarga, dan pada atas isteri-isterinya, dan juga atas zuriat Nabi SAW. Zuriat Nabi pun kita doakan juga. Ya, Nabi SAW adalah satu keluarga pilihan Allah Ta'ala. Innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghendaki mensucikan kau dan juga keluarga kau ya Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sesuci-sucinya. Sebab tu keluarga Nabi kita SAW, dia tak boleh makan zakat, tak boleh makan sedekah. Zakat tak boleh, sedekah tak boleh. Kenapa Ustaz? Sebab zakat dan sedekah dia ada kotoran harta manusia. Sebab tu nama zakat. Apa tu zakat dalam arti bahasa Arab? Zakat tu penyucian. Kenapa? Nak cucilah yang kotor tu, nak cuci. Jadi harta kita dapat ni, yang kita kerja, kita dapat gaji sebagainya, ada sikit-sikit, ada tercampur dengan, ada syubhat, ada yang samar-samar, ada yang kotor, yang kita kata tak bersih, yang tak halal 100%. Yelah, kadang-kadang kita kerja pun kita curi tulang juga. Kadang kita tidur kerja kita, kadang kita tersilap kira, duit syarikat pun kita termakan juga. Jadi ini semua kadang-kadang kita tak perasan. Jadi dengan kita keluar zakat, dia cuci kotor-kotoran ni. Begitu juga sedekah, dia cuci kotoran-kotoran. Jadi kalau sekiranya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sucikan mereka, sucikan darah daging mereka. Jadi apabila mereka ini suci, tak sesuai untuk makan zakat ataupun sedekah. Sebab tu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyid-sayyid, syarifah-syarifah, sampai hari ini haram makan zakat dan sedekah. Melainkan kalau yang terpaksa kerana kemiskinan, itu kategori lain pula, kerana keuzuran. Tapi kalau mereka ada kemampuan lain, haram makan sedekah dan zakat. Sampai hari kiamat. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu satu masa cucu Nabi SAW, Sayyidina Hassan dan Sayyidina Husain, salah satu radhiyallahu anhuma, dia mengambil kurma yang terjatuh di jalan raya, dia ambil, dia makan. Kemudian Nabi SAW bila nampak dia buat macam tu, Nabi kata bah. Makna buangkan dalam mulut kau tu. Dan Nabi bersabda, kalaulah tidak kerana aku bimbang bahawa kurma tu adalah daripada zakat, tidak akan aku menyuruh untuk dibuangkannya. Tapi Nabi bimbang, takut ni kurma ni adalah daripada hasil zakat. Jadi oleh kerana itu, maka Nabi SAW suruh cucunya buangkan dia. Jadi itulah dia tuan-tuan. Jadi begitulah kita doakan juga untuk keluarga Nabi, isteri Nabi dan zuriat Nabi. Siapa yang boleh hafal lah, itu bagus. Kalau tidak, dia buat macam biasa ajalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Seperti mana engkau telah selawatkan atas keluarga Nabi, atas Nabi Ibrahim dan di atas keluarga Nabi Ibrahim AS. Wa barik ala sayyidina Muhammad, dan ya Allah berkatkanlah sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwaji wa zurriyatihi kama barakta, dan sebagaimana engkau berkatkan di atas Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Engkau lah Tuhan yang maha terpuji lagi maha agung di dalam alam seluruh ini. Jadi itulah dia arti maknanya
bacaan tasyahud akhir kita, ya. Jadi bacaan ini semua adalah sunat, melainkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu satu-satu yang menjadi rukun solat yang ke-11. Syarat-syarat dalam berselawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana syarat-syarat pada bacaan tasyahud. Macam mana tu? Samalah. Bacaannya jangan diubah, dan kemudian bacaan tasydid dia tu ikut sama dan teratur, dan bacaan selawat ini mestilah sebelumnya bacaan tasyahud yang sah. Kalau tasyahudnya tak sah bacaan dia, maka baca selawat pun tak sah. Dia ikut urutan, ya. Ikut urutan. Faedah yang pertama, selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu digabungkan dengan selawat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Selalu disebutkan nama Nabi, kemudian nama Nabi Ibrahim. Mengapa selawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu digabung dengan selawat kepada Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan bukan kepada Nabi yang lain? Kenapa tak kata seperti mana Nabi Nuh, seperti Nabi Musa, tapi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabnya, kerana lafaz rahmat dan barakah tidak terdapat di dalam Al-Quran pada Nabi yang selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Quran Allah sebut selawat dan barakah hanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahan Allah atas kamu ahlul bait, keluarga rumah ataupun keluarga kamu, ya. Jadi di sini Allah menyebutkan doa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini tak terdapat pada nabi-nabi lain. Kenapa? Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam dia digelarkan Abul Anbiya, bapa sekalian nabi, kerana hampir seluruh nabi-nabi selepas zaman Nabi Ibrahim adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam ada 2 orang anak. Namanya satu Ishak, anak kepada Sarah, isterinya bernama Sarah. Ada satu lagi nama anaknya Ismail, yang ibunya ialah Siti Hajar. Jadi Nabi Ishak ini dia ada anak yang bernama Yaqub, dan Yaqub pula ada anak bernama Yusuf. Nabi Allah Yusuf semua tu. Dan Yaqub inilah yang digelarkan Israel. Nabi Yaqub gelar Israel. Ya, Isra tu mana jalan malam. Nabi kita Isra Mi'raj jalan malam. Jadi Nabi Yaqub ni dia duduk dengan bapa dia, dengan datuk dia di Hebron. Hebron tu kira-kira 25 km daripada Baitul Maqdis. Ya, siapa yang dah pernah pergi ke jejak Rasul kan, pergi ke makam Nabi Ibrahim, situ ada nama makam Nabi Yaqub. Dan Nabi Yaqub alaihissalam ini dia kahwin dengan perempuan Baitul Maqdis. Jadi setiap pagi dia ada di Hebron dengan bapa, dengan datuk dia menjalankan dakwah, dan pada waktu petang malam dia pun baliklah jalan kaki sampai ke Baitul Maqdis. Jalan kaki 25 km. Ya, jalan kaki tu. Mungkin zaman dulu orang yang besar-besar kan, jadi panjang-panjang kaki dia, jadi cepatlah. Tiap-tiap malam macam tu. Jadi dia ni orangnya selalu jalan malam. Jadi kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis tu jalan malam. Nabi jalan malam, bukan berjalan kaki lah, naik burak, tapi perjalanan malam. Dinamakan Isra. Isra tu dia itu perjalanan malam daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Maka oleh kerana Nabi Yaqub ini selalu jalan malam, digelarkan Israel, orang yang selalu jalan malam. Jadi maknanya Israel ini namanya gelaran pada Nabi Yaqub. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk celakakan Israel. Celaka ya Israel. Awak ni celakakan Nabi. Israel lah. Tak, Israel tu gelaran pada Nabi Yaqub. Sebab itulah di sini semua anak cucu Nabi Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub ada 12 anak lelaki. Ya, 12 anak lelaki. 12 anak lelaki ni semua anak lelaki. Sebab tu digelarkan dalam bahasa Arab anak lelaki nama Banin. Banin, anak-anak lelaki. Tetapi bapaknya bernama Israel atau gelarnya. Sebab tu dipanggil dalam Quran, ya Bani Israel, wahai anak-anak lelaki Israel. Bani Israel. Bani Israel tu mana anak cucunya Nabi Yaqub.
Jadi semua Nabi-Nabi yang selepas pada zaman Nabi Ibrahim datang pada Nabi Ishak, daripada Nabi Ishak datang daripada Nabi Yaqub, daripada Nabi Yaqub lah datang semua Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim ni lah dia punya orang yang pertama, datuk dia. Sebelum Nabi Ibrahim memang ada lagi Nabi-Nabi. Tapi pada masa lepas zaman Nabi Ibrahim, kebanyakan, hampir seluruh Nabi-Nabi itu daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Termasuk Nabi kita Rasulullah SAW. Nabi kita Rasulullah SAW, anak cucu cicitnya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail anak pada Nabi Ibrahim. Jadi keturunan daripada Nabi Ismail semuanya orang Arab. Sebab mak dia orang Arab. Maknya yang bernama Siti Hajar, perempuan Mesir. Dia dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Ibrahim AS. Dapat anak yang nama Ismail. Jadi anak-anak Nabi Ibrahim daripada Ishak itu semua orang-orang Bani Israel yang kita dah sebut tadilah. Jadi Bani Israel atau kita panggil sekarang Yahudi, dan orang-orang yang keturunan Nabi Ismail nama kita panggil orang Arab. Jadi orang Arab yang Yahudi ini sebenarnya first cousin, sepupu. Bapa dengan bapa adik-beradik. Nabi Ishak dengan Nabi Ismail adik-beradik. Satu bapa lain mak. Jadi anak-anak mereka ni sepupu lah. First cousin. Tapi sepupu yang tak ngam. Asyik gaduh je. Apa nak buat? Takdir Allah Ta'ala. Adalah hikmah di sisi Allah, ya. Allah yang lebih maha mengetahui. Itu sedikit saya dia punya kisah sejarah. Jadi begitulah. Kita kata seluruh Nabi setelah Nabi Ibrahim di muka surat 443 adalah merupakan anak keturunan Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim AS, kecuali Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak keturunan dari Nabi Allah Ismail AS. Faedah yang kedua, keutamaan membaca selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah, jadi sekarang tuan pengarang kita nak mendatangkan fadilat, kelebihan membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kita dah pernah dengar, dan ada yang kita belum pernah dengar. Mari kita tengok bersama. Antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarra an yalqallaha wa huwa anhu radin, falyukthir minas salati alayya." Barang siapa yang ingin menghadap Allah dan Allah redha kepadanya, maka perbanyakkanlah membaca selawat kepadaku. Masya-Allah. Jadi kalau kita takutlah ustaz, macam mana yaumul qiyamah ni, takutlah macam mana kita amalan. Kau nak menghadap Allah dalam keadaan Allah redha pada engkau, naklah ustaz, macam mana pula tak nak. Kalau gitu banyakkan selawat. Kenapa? Sebab bila kita selawat, Allah Ta'ala suka kita. Kenapa? Sebab kita mendoakan untuk kekasih dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita selalu banyak mendoakan untuk kekasih, Allah pun kasih kepada kita. Nampak tuan-tuan? Banyakkan selawat. Jadi bila kita banyak selawat, insya-Allah mudah-mudahan kita menghadap Allah di pada mahsyar kelak, Allah redha dengan kita. Aku redha pada engkau wahai hamba-Ku. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kalau Allah dah redha, apa lagi nak kita kata? Tak ada apa dah. Dah selamatlah kita. Dah syurgalah tempat kita. Tak adalah neraka. Allah. Itu tuan-tuan. Wah, bagus Ustaz. Kalau gitu Ustaz, kita tak payah beramal lah. Kita buat selawat. Tak ada. Orang yang nak banyak selawat ni pun mesti orang yang kuat beribadat. Dia secara otomatik. Orang yang malas ibadat, malas baca Quran, malas tahajud, malas. Nak baca selawat, malas baca selawat. Kalau baca selawat sekali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia tak baca lagi dah. Nampak? Tapi orang yang rajin semal tahajud, rajin baca Quran, rajin berzikir, Allah ringankan lidah dia, banyak selawat. Jadi kita amalkan banyakkan selawat pada Nabi SAW. Berapa banyak tu nak selawat pada Nabi SAW? Yang paling bagus, satu hari 1,000 kali. Banyak Ustaz. Apa yang banyak 1,000 kali? Kita ni bercakap ni tuan-tuan, bercakap dengan kawan, bercakap dalam buku, dalam Facebook, kita cakap ni lebih daripada 1,000 kali perkataan kita cakap. Cuma kita tak tulis, kita tak kira. Tapi kalau kita selawat pada Nabi 1,000 kali, ini Allah Ta'ala nak bagi kepada kita kelebihan. Dalam suatu riwayat, siapa yang selawat pada aku 1 kali, Allah selawat atas dia 10 kali. Siapa selawat atas aku 10 kali, Allah selawat atas dia 100 kali. Siapa selawat atas aku 100 kali, Allah selawat atas dia 1,000 kali. Siapa selawat atas aku 1,000 kali, Allah haramkan dia daripada api neraka. Kan dah bagus.
Haram api neraka. Oh ustaz, boleh ke? Boleh. Kita tak perlu nak bawa tasbih menjela-jela panjang-panjang, nanti orang duk kata pula, ya. Kita pakai tasbih moden je lah. Tasbih moden, kita pakai kalkulator kecil tu, ya, kita pakai, kita selit kat jari kita, kita selit kat jari, kita klik-klik Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah, sambil berjalan, sambil driving, sambil naik MRT, terus selawat. Masya Allah, Masya Allah. Amalkan, cubakan, ya. Kena usaha. Jadi kita kalkulator, oh ni dah 400, lagi 600. Oh ini lah 800, lagi 200. Kalau kita pakai tasbih, kadang-kadang kita lost calculation. Dah berapa banyak ni? Tak ingat lah. Yalah, tasbih itu bagus kalau kita duduk tempat satu tempat. Tapi kalau kita bergerak ni, kita kena pakailah alat tasbih jari, tasbih jari, tuan-tuan, ya. Baik, dan lagi sabda Rasulullah SAW, man aktsara min as-salati alayya fi hayati, amarallah jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih. Barang siapa yang memperbanyak selawat kepadaku di masa hidupnya, maka Allah akan memerintahkan para makhluknya untuk memintakan ampun, iaitu beristighfar untuknya setelah meninggalnya. Allah. Makhluk Allah banyak tak terkira. Angin, kita kata hujan, sekalian haiwan-haiwan, pokok-pokok, batu-batu, ini semua makhluk. Dan mereka ini semua hidup. Walaupun kita nampak batu, kayu, mana hidup? Tetapi Allah sendiri mengatakan, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih pada Allah segala yang antara langit dan bumi. Segala. Yang burung, yang ikan, yang ular, yang pokok, yang batu, yang kayu, semua yang bertasbih. Tapi kita yang tak faham. Allah. Jadi kita banyakkan tasbih kepada selawat pada Nabi kita Rasulullah SAW. Kita mati, Allah perintahkan makhluk-makhluk selawat kata kita. Apa makna selawat kita pada Allah? Kita memohon pada Allah supaya rahmatkan pada Nabi SAW. Apa pula selawatnya Allah kepada kita? Selawat Allah pada kita ialah Allah mencurahkan rahmat pada kita. Apakah pula selawatnya para malaikat kepada kita? Malaikat pun berselawat atas kita, iaitu malaikat memohon ampun supaya Allah ampunkan kita. Apakah selawatnya, iaitu makhluk Allah kepada kita? Makna Allah Ta'ala, mereka memohon pada Allah supaya diampunkan kita. Allah bertuah. Tak payah nak tunggu anak cucu nak doakan untuk kita. Makhluk Allah seluruh dunia mendoakan untuk kita. Siapa? Orang yang baik selawat pada Nabi SAW. Ustaz, saya tak ada anak, Ustaz nak doakan untuk saya. Apa yang awak susah? Banyakkan selawat. Seluruh alam ni akan mendoakan untuk awak selepas mati engkau tu. Allah. Itulah tuan-tuan kelebihannya selawat pada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabr wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah." Perbanyakkanlah selawat, membaca selawat padaku, maka sesungguhnya selawat itu tersebut akan menjadi cahaya di dalam kuburnya dan di dalam waktu jembatan Siratal Mustaqim. Dan menjadi cahaya tatkala melewati Siratal Mustaqim, dan menjadi cahaya tatkala dalam syurga Allah. Dalam kubur kita bercahaya kerana apa? Kita banyakkan selawat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihannya orang yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah, kubur jadi terang, aman, tenang, ya. Semua kita akan mati. Tak ada siapa yang boleh lari pada mati. Orang tua, orang muda, orang sakit, orang sihat, semua akan mati. Tapi kita banyakkan selawat, insya-Allah mudah-mudahan selamat kita dalam kubur kita. Di muka surat 444, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fa inna tudfi'u ghadabar jabbar wa tuhinu kaida syaitan." Perbanyakkanlah membaca selawat padaku, kerana sesungguhnya selawat tersebut dapat memadamkan marahnya Allah dan menjauhkan daripada tipuan syaitan. Nampak? Kita selalu tertipu dengan syaitan, tergoda, terjatuh dalam dosa. Tapi orang banyak selawat, insya-Allah dia akan terselamat. Walaupun syaitan tu menggoda kita, tapi Allah Ta'ala beri perlindungan kepada kita. Hati kita tetap tenang, tenteram, tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada tu. Itu kelebihan ni, kita baca selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dalam hadis yang berikutnya, aktsarukum salata alayya aktsarukum azwajan fil jannah.
paling banyaknya orang yang membaca selawat kepadaku, maka ia akan menjadi orang yang paling banyak memiliki isteri di syurga. Wow. Ni orang lelaki paling suka ni. Isteri banyak dalam syurga. Ustaz, kenapa nak banyak-banyak? Ini bukan kerana dia nak duduk 1 tahun, bukan 100 tahun. Tak ada ending. Jadi di sini mahligai dia ada bidadari dia, bagi mahligai dia asal seluruh. Habis isteri yang kat dunia apa? Isteri kat dunia jadi chip. Wah, jadi chip. Hai, korang layan laki aku. Ini malam ni korang punya turn. Malam ni korang punya turn pula. Dia jadi tukang, orang kata supervisor. Jadi chip. Habis dia tak layan lah. Aku dah penat dah layan dia kat dunia. Ni sekarang ni bidadari, kau jaga dia malam ni. Bidadari, jaga dia. Masya Allah. Dah tak ada lagi dah sifat cemburu, tak ada dah. Dunia jangan macam tu tuan-tuan. Kiamat nanti. Tapi ke akhirat ni lah syurga. Wa naza'na min qulubihim ghillan. Kami cabutkan daripada hati mereka sifat cemburu. Tak ada cemburu dah. Itulah syurga, betul-betul nikmat. Dunia ni tak ada nikmat yang sempurna. Ya Allah, Allah, Allah. Itulah keruniaan Allah Ta'ala, banyak orang yang selawat. Ya. Dan begitulah dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat pertama, selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir merupakan rukun salat. Ini rukun. Tak baca selawat pada Nabi, tak sah sembahyang dia. Jika tidak dibaca, maka tidak sah salatnya. Dan jika pada tasyahud awal, hukumnya adalah sunnat muakkadah. Tasyahud awal tu, kalau kita sembahyang maghrib, isyak, zuhur, asar, itu rakaat yang kedua, itulah dia tasyahud awal. Ya, tahiyat awal lah kita kata. Itu sunat baca selawat. Jadi kalau kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sunat tambahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis Ustaz kalau tak baca? Kalau tak baca tak apa, sah sembahyang. Sebab apa? Tasyahud awal itu pun sunat. Ya? Jadi menambahkan selawatan Nabi pun sunat. Tapi sunat muakkadah yang dikuatkan. Kalau lah tak buat, sunat sujud sahwi pula. Itu dia. Ustaz sujud sahwi kerana tak baca selawat di tasyahud awal. Yes. Jadi makna itu sunat yang sangat dikuatkan. Yang kedua, pada lafaz selawat pada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi ni past tense. Dan ini nahulah ni past tense yang sudah buat, ya, kata kerja yang sudah berlalu. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Ataupun menggunakan fi'il amar. Fi'il amar tu iaitu kita katakan ayat ataupun perintah. Perintah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kita selalu baca. Ya Allah selawatkan. Salli. Ya Allah selawatkan atas Sayyidina Muhammad SAW. Dan tidak boleh menggunakan lafaz fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present tense. Iaitu kata-kata kerja sekarang. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia mempunyai makna akan buat. Jadi akan ni benda yang tak berlaku lagi. Jadi seumpama usalli ala Muhammad. Aku berselawat. Aku selawat bila? Belum tahu lagi. Jadi di sini perkataan fi'il mudhari'. Ini segi nahu lah tuan-tuan ya. Tak payah pening-pening kepala lah. Kita dah biasa baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Tuan pengarang kita ni Masya Allah, dia masuk semua celah-celah untuk nak beri penerangan. Jadi kalau seorang guru yang mengajar murid-murid yang ada belajar bahasa Arab, jadi dia dapat sebarkan lagi dia punya huraian dia. Di muka surat 445, nombor 3, pada lafaz selawat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menggunakan nama selain nama Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kita sebagai contoh, Allahumma salli ala Ahmad, tak boleh. Ya? Atau sebagai domir, domir itu mana ganti nama. Kita kata Allahumma salli alaihi. Ya Allah selawatkan atasnya. Nya tu siapa? Nya tu Nabi lah. Tak boleh. Mesti sebut nama Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu. Yang keempat, perbezaan pendapat di antara para ulama yang berhubungan dengan kewajipan membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib baca selawat. Tapi bilakah masa wajib baca selawat? Menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, setiap tasyahud akhir dalam salat, baik salat fardu ataupun salat sunat, setiap salat fardu atau sunat, hatta salat jenazah pun
wajib baca selawat. Ya. Ini pada pendapat Imam Syafi'i dan banyak ulama-ulama yang keempat-empat mazhab. B, diwajibkan baca selawat sekali seumur hidup. Paling-paling kurang di luar daripada salat, luar pada semayang, kita paling kurang sekali baca selawat. Kenapa? Sebab perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu paling kurang sekali lah. Tapi jangan kita lokek. Yang untung kita juga kalau kita baca lebih, ya. C, menurut pendapat Imam Hulaimi rahimahullah ta'ala dan Al-Imam Tahawi, setiap disebut nama Rasulullah SAW wajib selawat. Ini kita sedang sebutkan hukum wajib selawat tu bila. Jadi di sini dua ulama ni, dan juga ada lagi ulama daripada mazhab yang kita sebut tadi, Hulaimi mazhab Syafi'i, dan Imam Tahawi daripada mazhab Hanafi, dan Imam Lakhmi mazhab Maliki, dan Imam Ibn Battah daripada mazhab Hambali. Kesemua ulama-ulama empat mazhab ini mengatakan wajib baca selawat pada Nabi setelah kita mendengar orang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lambat-lambat. Ya, sebab tu Nabi mengatakan, ya, satu masa Nabi dah masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah, dia jarum dia yang disenanjak itu terjatuh. Jadi dia nak cari jarum, tak nampak, gelap. Datang Nabi SAW, cahaya terang. Dia pun nampak jarum tu, dan kemudian dia tengok cahaya tu, Rasulullah SAW. Maka Sayyidatina Aisyah kata, ya alangkah beruntungnya orang yang dapat memandang wajahmu ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Rasulullah kata, ya Aisyah, nanti di akhirat ada orang yang tak dapat melihat wajahku. Siapa dia ya Rasulullah? Itu orang yang bakhil, orang yang kedekut. Siapa dia orang yang kedekut? Iaitu orang yang mendengar namaku disebut di sampingnya tapi tidak berselawat atas aku. Allahumma salli wa sallim alaih. Nampak tuan-tuan? Jadi kalau kita dengar nama orang sebut nama Nabi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih, ataupun sallallahu alaihi wasallam, cepat-cepat, jangan kita lambat-lambat. Dan diwajibkan baca selawat setiap majlis. Ni ada pendapat ulama berkata setiap kita duduk dalam majlis ni kita baca selawat. Kalau kita tak baca selawat, majlis ni tak ada sebut zikrullah, kita duduk meeting, lepas tu kita keluar, sepertilah satu majlis makan bangkai keldai. Busuknya majlis itu di sisi Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita mana majlis kita baca selawat. Dan pada permulaan doa, pertengahan doa, dan pada akhir doa. Itu yang disunatkan, ya. Jadi bila mula doa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Di tengah-tengah doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Di akhir doa, sebelum nak tutup, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillah Rabbil Alamin. Doa itu dikabulkan Allah. Doa yang mula dengan selawat, di tengahnya selawat, di akhirnya selawat. Kenapa Ustaz? Sebab bila kita selawat ini, Allah Ta'ala terima kita punya doa selawat. Sebab selawat itu dia merupakan doa. Ya Allah, kau selawatkan atas Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Jadi Allah terima. Jadi doa selawat ini Allah terima dari siapa pun. Walaupun orang tu riak, orang itu maksiat sekalipun. Kenapa? Sebab orang itu mendoakan untuk kekasih Allah. Allah sayang Nabi kita. Jadi bila orang kata, ya Tuhanku, berilah selawat atas Nabi Sayyidina Muhammad, Allah terima. Yes, aku akan terima. Kerana aku pun selawat atas Nabi SAW. Allah pun selawat atas Nabi. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allahumma salli alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah dan segala para malaikat berselawat atas Nabi SAW. Jadi Allah pun selawat atas Nabi. Jadi kalau sekiranya doa yang pertama kita mula dengan selawat, Allah terima. Di tengah-tengah kita selawat, Allah terima. Di akhir selawat pun Allah terima. Malu Allah, dah terima awal, tengah, akhirnya tengah-tengah tu doa hajat kita tak diterima. Allah malu, Masya Allah. Sebab tu di sini kita nak berdoa, kita mulakan dengan selawat, di tengah-tengah kita selawat, di akhir pun dengan selawat. Beruntung, bertualah orang yang berdoa dengan cara demikian, ya. Wallahu a'lam. Sampailah kita di muka surat sebelah, iaitu di muka surat 447, rukun yang ke-12. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah, ya. Di mana kita ada banyak orang-orang saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya.
yang memohon supaya kita doakan untuk mereka dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW, dengan berkat majlis ilmu yang kita ada sekarang ini, di mana sekarang ini kita dikeromoni oleh malaikat-malaikat, sebab majlis kita ni majlis zikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul, selawat pada Nabi SAW. Antara yang sedang sakit, yang masih lagi di dalam ICU ya, iaitu saudara Haji Muhammad Kasim bin Hajar Maidin. Beliau ni dikenali sebagai Kapten Kasim lah, orang baik ya. Selalu tempat rumah dia tu didatangi oleh alim-alim ulama ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh, sihat walafiat ya, dan diberikan dia kekuatan kembali untuk dia beramal ibadat ya. Dan demikian juga kita sama-sama kita doakan untuk anak-anak kecil yang masih lagi kecil tapi sedang sakit ya. Muhammad Hazim Amsar bin Muhammad Azwan. Dia pun umurnya baru 1.5 tahun saja. Tetapi sudah sakit ya. Sakit pun sangat berat ya, bahagian kepala dia pada otak dia tu ya. Dan juga sakitnya seorang anak kecil berumur 2 tahun, iaitu sakit leukemia, Sarah Arfana binti Muhammad Syabbir ya. Jadi kita bacakanlah Fatihah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesembuhan pada mereka. Dan juga kepada saudara saya iaitu abang saya Abdul Latif bin Harun, dan juga Hamidah binti Mahmud, dan juga Haji Muhammad Marikan bin Yaakob, dan Ismail bin Harun, dan anak kecil yang bernama Inayah Talal Hamdan, dan Nur Fatihatul Syifa binti Nazih Muhammad, dan Kamaruddin bin Abdul Hamid. Dan demikian juga kepada sepupu saya Tengku Haji Zainal Abidin bin Tengku Basirun Jumat ya. Dan demikianlah juga saudara Muhammad Amin bin Mas Agus Zainuddin. Semoga kesemua mereka yang sedang dalam kesakitan, dan Inah binti Ali ya, semoga Allah berikan mereka kesihatan. Dan saya berpesan kepada mereka, sabarlah ujian Allah ini ya. Pasti sekali ada hikmahnya. Allah nak bagi kita pahala yang besar, nak ampunkan dosa kita, nak siapkan rumah dalam syurga lagi cantik, lagi besar lagi. Hidup dunia ni sementara saja. Kita sakit tak mati tu, sakit tak sakit tetap mati. Begitu juga anak-anak kecil yang sedang sakit, ibu bapa harap dapat sabar ya. Banyakkan doa pada Allah, nasrah pada Allah. Allah Ta'ala yang menentukan. Kalau dia nak hidup, Allah hidupkan. Kalau dia nak ambil tak apa. Dia kalau ambil budak kecil pun dapat jadi kita punya sebagai kita kata hijab, melindung kita daripada api neraka ya. Iaitu satu masa Nabi kata, siapa yang 2 orang anak dia mati ya, sebelum balik, akan menjadi tembok, menjadi penghalang dia masuk neraka. Kemudian ditanya, kalau satu anak pun, maka dia akan menjadi tembok untuk menjadi penghalang daripada ibu bapa yang masuk neraka. Kita redalah, kita serah pada Allah ya. Mungkin ada baiknya, mungkin terserah pada Allah. Kalau Allah nak sembuhkan dia, bagi sihat walafiat. Kalau Allah nak ambil dia, ambil dalam amal, kita reda. Itulah dia tuan-tuan, mari kita bacakan Fatihah dengan niat-niat tersebut, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah menghulurkan derma untuk kita punya pembangunan madrasah yang kita sedang bantu di negara Kemboja. Masih lagi dalam proses pembangunan, seperti mana saya dah masukkan di dalam Telegram. Tuan-tuan boleh tengok Telegram channel Ustaz Tian Fauzi. Jadi kalau siapa yang belum ada lagi link dia, boleh minta kepada saya supaya nanti saya akan berikan. Dan demikian juga kepada mereka yang belum lagi belum derma, nak berderma, tuliskanlah dengan tujuan dia ya. Jadi tujuan dia tu apa? Untuk madrasah ke, untuk miskin ke, untuk anak yatim ke ya, untuk wakaf ke ya, fidyah ke, sedekah ke, pokok tuliskan. Jadi dalam PayNow tu dia ada tulis PayNow transfer. PayNow transfer tu kita deletekan dia dan kita tuliskan tujuan kita. Jadi bila saya buka saya punya laptop tu, saya tengok ini ada sebut sekali. Nah, apa tujuan? Kalau tak ada, saya terpaksa terfikir-fikir, ini tujuan untuk apa ni, untuk apa ni. Kadang orang tu nak sedekah untuk orang miskin, tapi saya tak tahu, saya letak kat madrasah atau sebaliknya. Jadi
Jadi saya pun bingung juga. Jadi tolonglah ya supaya memudahkan saya, sebab kita tak mau nanti kita buat yang bukan diniatkan oleh tuan penderma. Kalau boleh sesuai dengan niat penderma, jadi kita dapat tunaikan amanah. Ini semua amanah tuan-tuan ya. Bukan kita nak bawa masuk dalam kubur kita, tak ada. Besok semua akan jadi soalan di yaumul qiyamah. Jadi kalau boleh saya nak selesaikan mengikut niat tuan-tuan dan puan-puan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama dengan itu kepada siapa yang ada masa pada malam ini, ada pengajian di Masjid An-Nur Marsiling, Singapura pada jam 9 malam, pengajian kita Al-Hikam. Dan seperti biasa, marilah sama-sama kita akhir majlis kita ini dengan kita membaca salam pada Nabi kita Rasulullah SAW. Seperti mana kita biasa, kita berdirilah untuk kita bersalam ya. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفي حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيلي، مرحبا كي به نصعد ونرشد. مرحبا مرحبا
ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.